जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद। साध संगत जी गुर प्रसाद लैके असी एक ओंकार अकाल पुरख निरंकार ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਰਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। जिन्ने भी चीज़ उन्हें पैदा किए सब नूं खाण का इंतजाम किया हुआ उन्हें। तो गुरु ग्रंथ साहब का सिख उहदे ते भरोसा रखता है तो चिंता नहीं हुंदी उन्होंने। रुखी मिस्सी खा के भी उहदा शुक्र करता है। 955 अंग ते गुरु साहब सानू ज्ञान बख्श रहे हैं। आओ पहला अरदास करिए, हे अकाल पुरख मेहर करो किरपा करो, सानू बाणी पढ़न समझन ते कमाउण दी बल बुद्धि देवो। किरपा करो मेहर करो कि असी बाणी मुताबक चल के तेरे नाल जुड़ जाइए, पंजां नूं काबू कर लईए, मेहर करो। श्लोक महला दूजा। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय के, तिना भी रोजी दे। गुरु साहब सानू बड़ा हौसला दिंदे कि तुसी किरत तां करनी है, ये नहीं है भी किरत भी नहीं करनी, पर फिक्र नहीं करना भी मैंने रोटी मिलू कि ना मिलू। गुरु साहब कहते चिंता उस परमात्मा नूं है जिन्हें जी पैदा किए है। उस नूं तुहाडी चिंता है, जिवें माँ प्यो नूं आदे बच्चों की चिंता हुंदी है, इस तरह ही असी उस परमात्मा एक ओंकार दे सारे बच्चे हैं। उन्हें पैदा किए सानू, वो सब नूं खुराक दिंदा है। तो गुरु साहब फिर उदाहरण दिंदे आ साडे मन नूं समझाउण दी खातर। गुरु साहब कहंदे जल दे विच किन्ने जी है, समुंदर दे विच किन्ने जी है, उन्हां नूं ओह खुराक दिंदा हैगा। जल में जंत पा के, हुण समुंदर च पता ही नहीं किन्ने क जी है, धरती के अंदर भी किन्ने क जी है। वो जी पैदा करके उन्होंने भी रोजी दिंदा हैगा, ते तू चिंता क्यों कर रहा। गुरु ग्रंथ साहब का सिख चिंता नहीं करता, क्योंकि साने गुरु ने कहता भी वो परमात्मा ने तुहानू रोटी देनी देनी है। फिर गुरु साहब कहते उत्थे हट ना चलई, ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवी, ना को ले ना दे। गुरु साहब कहते उत्थे कोई ना तो हट्टां चलदियां, कोई बाजार है, ना कोई किसान उत्थे खेती करता है। बाहर तो इत्थे हट्टां भी चलदियां, असीं उत्थों सौदा लैके आउने, किसान खेती बीज के गांह दिंदा है। इत्थे सौदा वेचिया जांदा, कोई खरीदिया जांदा है। उत्थे समुंदर दे विच कौन है, कौन सौदा खरीददा ते कौन वेचदा, ना लैंदा ना दिंदा। पर फिर गुरु साहब नूं पुछया भी किवें खुराक किवें मिलदी उन्हां नूं। तुसीं तां कहंदे खुराक उन्हां नूं मिलदी है। फिर गुरु साहब की कहते बड़ा वड्डा ज्ञान बख्श रहे है। जियां का आहार जी खाना ए करे,
ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿੰਨਾ ਪੀਸਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਅੰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਹੋਰ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਗਣਾ ਆਪੇ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਜਾ ਆਹਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਆਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤ ਬਿਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੀ ਜੰਤ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਦਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਵਾਊ ਹੋ ਜਾਈ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮੀਨੋ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ
ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਿਲਾਵੇ ਤਵ ਕਵਨ ਚਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂੰਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਿਦਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਲ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਓ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਈ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੀ ਆ ਗਈ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਓ ਮਛਲੀ ਚੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ, ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨ ਚਿਤ ਈ, ਪੜੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਓ ਮਛਲੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਜੀਓ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਝੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਓ ਮਛਲੀ ਚੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ, ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ ਪੜੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁਆ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੜੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਬਾਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਾਮ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੱਤ ਅਚੇਤ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫਸਿਆ ਹੁਣ ਮਨ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਬਣਾ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸੇ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਨ ਆਪੇ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸੱਚੇ ਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਬਣਦੇ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੈਸ ਪੌੜੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸੇ ਜਨਮ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਚੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸੇ। ਪਰ ਹਰ ਰਸ ਕਦੋਂ ਪੀਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਫਿਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੰਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਵੰਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸੇ, ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਇਨ ਆਪੇ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ। ਅਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਵਲ ਮੰਗਦਾ ਉਵੇਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬੂਝ ਬਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਤ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ, ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ।